आदि पुस्तक 1 अध्याय 1 पद। आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टि कले। ए समग्र विश्वर जेते जन दर्शक अछंती प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे स्वागत जनाऊँची। मु पास्टर रेवरेंड जेरोक्ली मु सियोल कोरिया रो अवस्थित मानमिन सेंट्रल चर्च रो वरिष्ठ पालक। आज ठारू मु आपन सह शेयर करबा चाहूची वार्ता गुडी कर शीर्षक होची क्रूसर वार्ता। क्रूस वार्ता स्पष्ट भाव रे मनुष्य परित्राण पाई परमेश्वर को प्रभुत्व उपरे वर्णना करे। यह एक गभीर रहस्य जहाँ समय आरंभ पूर्व लुचि रही थिला। एवं आसंतु आमे परमेश्वर को महान प्रेम एवं न्याय को अनुभव करिबा। परमेश्वर किए? परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी काहेकि सृष्टि कले? सेथिरे थिबा सब किछि मानव जाति काहेकि सृष्टि कले? एवं तांको ए पृथ्वी रहिबार कारण कोन? परमेश्वर काहेकि भल एवं मंद ज्ञानर वृक्ष रखिले? यीशु ख्रीष्ट किए? एवं से काहेकि मानव जाति पे एकमात्र परित्राण दाता? यीशु ख्रीष्ट ऊपर विश्वास करते बेले आमे काहेकि परित्राण पाई थाउ? क्रूसर वार्तार ए सब प्रश्नर उत्तर रही। 1985 मसीह मु प्रथम थर पर वार्ता प्रचार करने परठारु यह केवल कोरिया नुहे समग्र विश्व में अनेक आत्मा को परित्राण पथ को नहीं जाइछि। ऑडियो और वीडियो टेप प्रसारण और बही रे ए वार्ता प्रसारित होइछि। ए वार्ता माध्यम रे अगणित लोक परमेश्वर को चमत्कार कार्य अनुभव करछन्ति। सेमाने सेमानकर पापर हृदय गभीरता अनुताप करछन्ति एवं सेमाने प्रकृत विश्वास पाइछन्ति एवं स्वर्ग राज्य पई दृढ़ आशा रखिछन्ति। सेमाने निज पाप त्याग करी परमेश्वर को वाक्य रे वास करबा को आछन्ति। जेतेबेले मु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना कली, जेतेबेले सेमाने वार्ता माध्यम रे सेमानकर पाप पे अनुताप कले, सेमाने परमेश्वर को शक्ति रे चमत्कार कार्य अनुभव कले। रोग भल हेबा सह दुर्बलता को भल भावे प्रस्तुत कर जायतिला। शैतान एवं अंधार शक्ति को बाहर कर दिया गला। जे परित्राणर मार्ग सुनिले और परित्राणर वाक्य को अनुभव कले, यीशु ख्रीष्ट नाम रे परमेश्वर को शक्ति रो चमत्कार कार्य अनुभव कले। मु प्रभु को नाम रे प्रार्थना करूची जे आज पर्यंत प्रचारित क्रूसर ए वार्ता माध्यम रे आपण माने ए चमत्कार कार्य गुडी को अनुभव करंतु। प्रिय भाई बहन माने जेतेबेले आपण चर्च रे जोग देबे एवं ख्रीष्ट रे जीवन यापन करिवे, आपण ख्रिस्टियन धर्म रे परित्राणर मार्ग विषय सुनिबे। आसंतु यार संक्षिप्त समीक्षा करिबा। पाखापाखि 2000 वर्ष पूर्वे परमेश्वर को पुत्र यीशु मानव जाति को सेमान को पापरु परित्राण देबा पई पृथ्वी को आस्थिले। मानव जातिर पाप परित्राण पई यीशु को क्रूस रे टंगा जायतिला एवं तांको समाधि दिया जायतिला। तृतीय दिन रे से पुनर्थित होइतिले। जो माने सत्य रे विश्वास करंदी से माने पापरु क्षमा पाइबे एवं स्वर्ग को जीव पई परित्राण पाइबे। आपण मान को मधुर अनेक या जानंती, किंतु आमे कहि परिबा नाही जे क्रूसर वार्ता रे थिबा ईश्वर को प्रभुत्व को आमे केवल एतिकी ज्ञान सहित प्रकृत रे जानिछु। उदाहरण स्वरूप आपण काहे की भाबंती जे परमेश्वर भल एवं मंद ज्ञान रो वृक्ष रखिछन्ती? मनुष्य पापी हेबार कारण होउची आदम सदसद ज्ञानदायक वृक्षर फलरू खाइथिले। जदि से गछ न थांता तबे आदम पाप कर न थांते, तेणु से सबुदिन पई आराम रे एदन बगीचा रे बंची पार थांते। तेणु परमेश्वर सदसद ज्ञानदायक वृक्ष को प्रथमे तैयार करबा उचित थिला कि? परमेश्वर से गछ काहेकि रखिले जोंठरे आदम सेतु खाइ परिबे? परमेश्वर कोन जान नथिले जे आदम सदसद ज्ञानदायक गछरु खाइबे? परमेश्वर सर्वशक्तिमान एवं सर्वशक्ति एवं से निश्चित भाव रे जानिथिले
ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ବୃକ୍ଷକୁ ସେଠାରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଏହାର କାରଣ କଣ? ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ବୃକ୍ଷ ରଖିଲେ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଗଭୀର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯିଏକି ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ କମଳା ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଆମକୁ କିପରି ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଜାଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କମଳାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା ଥକାପଣକୁ କମ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ କେବଳ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବରଂ କ୍ରୁଶରେ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କ୍ରୁଶର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୃପା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ଶିଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଶାସକ ବିଚାରପତି ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ? ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଜୀବ। ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ତାହାର ଚାରିଟି ଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମତଃ, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। 6 ଦିନିଆ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଦିନରେ
ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦମଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ସେ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:11 କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଅଛି, ଭଲ ବିବେକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଅଛି ତେବେ କଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ନର୍କକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାତି ଏବଂ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କଥା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ଜାତିର ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି କାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନାକ ଓ ଗୋଟିଏ ପାଟି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗଠନ ସମାନ ଅଟେ। ମୁହଁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଝିରେ ନାକ ଅଛି, ଉପର ଭାଗରେ ଆଖି ରହିଛି, ନାକ ତଳେ ପାଟି ଅଛି ଓ ମୁହଁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମାନ, ପଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ। ସମୁଦ୍ରରେ ବାୟୁର ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ସମାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀର ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି। ଏହି ସମାନତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଡାରୱିନବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନବ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଗଠନ ସମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଯଦି ଅନେକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖି
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଡାର୍ବିନବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜୀବରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜୀବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ତିମିଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତି ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଳଜ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀଗଣର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ରୂପରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାଛମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମଣିଷରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମାଙ୍କଡ ଭାବରେ ଏବଂ ମଣିଷ ମାନେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଥିବା ଏକ ଜୀବନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ମଣିଷ ସହିତ ଯେତେ ସଦୃଶ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଥରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସକୁ ଥରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରେ। କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏହା କେମିତି ପରିକ୍ରମା କରୁଛି? ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମର ଦିନ ରାତି ଏବଂ 4ଟି ଋତୁ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜୁଆର ଓ ପ୍ରବାହ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ଏହି ଗତିବିଧି ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ ମଣିଷ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏବଂ ଏହାର କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା ରହିଥାଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର କିମ୍ବା ଦୂରରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀଟି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ବିନା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତାରେ ଅସୀମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ ଆଦେଶ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିନା ତାହା ଘୁରି ବୁଲୁଛି।
헤아릴 수 없는 오랜 세월 동안 한치의 오차도 없이 규칙적으로 자전과 ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି 과연 이러한 모든 ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ 질서가 କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ସବୁ 진화론자들의 ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଦ୍ୱାରା 주장처럼 ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? 대폭발로 인해서 우연히 이루어졌겠습니까? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ 여러분이 ଘଣ୍ଟା 상식적으로 ଖୋଲନ୍ତି 한번 생각해 ତେବେ ଘଣ୍ଟାକୁ 보십시오. ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଠିକ ଭାବରେ 예를 들어 ଅନେକ 여러분이 시계를 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଂଶୀ 뜯어보면 그 ଏକାଠି 안에는 ହୋଇଥାଏ। 많은 부속품들이 ଏବେ 정교하게 ଆସନ୍ତୁ ଭାବିବା 결합되어 ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ 시계가 ଦେଖାଉଛନ୍ତି 움직이는 것을 볼 ଏବଂ 수가 ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 있습니다. କଥା କହୁଛନ୍ତି। 그런데 କେହି 누가 ଏଇ ଘଣ୍ଟା 그것을 ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। 여러분에게 보여주면서 이렇게 말한다고 ଆଗ୍ନେୟଗିରି 합시다. ବିସ୍ଫୋରଣ 이 ଦ୍ୱାରା ଏହି 시계는 ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ 누가 ବାହାରକୁ 만들어 ଆସିଥିଲା 놓은 것이 ଏବଂ 아닙니다. ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକାଠି 여러분이 ହୋଇ 차고 ଯିବା 있는 ଆରମ୍ଭ 시계를 କରିଥିଲେ। 누가 만들어 놓은 것이 ଆପଣ ଏହାକୁ 아닙니다. ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି? 화산이 폭발하면서 여러 ଯଦି କିଏ 가지 ବୋକା ନାହାନ୍ତି 부속품들이 ତେବେ ହିଁ 튀어나왔고 ସେ ବିଶ୍ୱାସ 그 କରିବେ। 부속품들이 저절로 조립되어서 ବୋକା ଲୋକ 규칙적으로 ହିଁ 작동하기 ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। 시작했습니다 하는 것입니다. 그러면 କିନ୍ତୁ ଏହି 여러분은 이 ଦୁନିଆ 말을 ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସବୁ କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ଏହା 바보가 କହିବାଠାରୁ 아니라면 କମ୍ 절대로 ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। 믿을 수가 없겠지요. 그런데 이 세상과 모든 만물이 진화에 의해 만들어졌다고 하는 것은 이보다 훨씬 더 ଘଡ଼ି 많이 ତୁଳନାରେ 안 됩니다. ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ସଠିକ ଥିବା 시계와는 ବିଶ୍ୱର ଗତିବିଧି 비교도 할 କିପରି 수 ସୁଯୋଗର 없을 ପରିମାଣ 만큼 ହୋଇପାରେ? 정교한 우주가 어떻게 ଏପରି ଏକ 저절로 ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ୱ ନିଜେ 만들어질 수 କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିପରି 있겠습니까? ଗତି କରିପାରିବ? 또한 그 정교한 우주가 어떻게 ଏହା 이처럼 କେବଳ ଏହି 정확한 କାରଣରୁ 질서 ସମ୍ଭବ 가운데 ଯେ 스스로 ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା 운행될 ସମସ୍ତ 수가 ଜିନିଷ 있겠는지요? ରଚନା ଏବଂ 이는 ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 지극히 ଏବଂ 뛰어나신 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ 하나님의 ଦ୍ୱାରା 지혜로 ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। 우주 만물의 모든 것이 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 계획되었고 ପରମେଶ୍ୱର ଏହି 창조되었으며 ସବୁ ଜିନିଷକୁ 운행되고 ନିଜ 있기 ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି 때문에 କରିଛନ୍ତି 가능한 ଏବଂ 일입니다. ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି। 창조주 하나님께서 그 능력으로 ଯେହେତୁ ଆମ 모든 ପାଖରେ 것을 ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି 지으셨고 모든 ତେଣୁ 것을 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଚାର 운행해가고 ଦିବସରେ କେହି 계시다는 ବାହାନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 사실입니다. 바로 이런 분명한 କେହି 증거들이 କହିପାରିବେ ନାହିଁ 있기 때문에 ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 마지막 ପରମେଶ୍ୱର 심판 ନାହାନ୍ତି। 날에는 누구도 변명할 수가 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ 없습니다. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ 나는 ଭଉଣୀମାନେ, 하나님이 안 계신 줄 알았습니다. ସୃଷ୍ଟିର 이렇게 ଏତେ 말할 ସ୍ପଷ୍ଟ 수는 ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଲୋକମାନେ 없다는 କାହିଁକି 말이지요. ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ 사랑하는 ସେମାନେ 성도 କେବଳ ଆଖିରେ 여러분, ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ 이처럼 ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, 창조의 명백한 ହାତରେ 증거들을 ସ୍ପର୍ଶ 보면서도 କରନ୍ତି 왜 ଏବଂ ନିଜ 사람들은 ଜ୍ଞାନ ଓ 하나님을 ଚିନ୍ତାଧାରାରେ 믿지 ବୁଝିଥାନ୍ତି। 않는 것일까요? 사람들은 눈에 ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ 보여지는 ସ୍ୱୀକାର 것, କରନ୍ତି ନାହିଁ 만져지는 것, 자신의 지식과 ଯେ ଏକ 생각으로 ଜୀବନ୍ତ 이해되는 ଅଦୃଶ୍ୟ 것만 ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। 믿으려고 하기 때문입니다. ସେମାନେ ବାଇବଲରେ 여러분, ଲିଖିତ 이 ଚିହ୍ନ 자신의 지식과 ଏବଂ 생각은 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ 어디로부터 ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି 왔습니까? ନାହିଁ। 태어나면서부터 가지고 나왔습니까? 이 세상에 태어나서 또 하나님을 믿지 않는 딴 사람들을 통해서 듣고 କିନ୍ତୁ 배운 ବାଇବଲରେ 지식들인 것이 아닙니까? ଥିବା 이 ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ 지식들을 통해 ସତ୍ୟ ଅଟେ। 또 생각이 나오게 되었지 않습니까? 눈에 안 보이는 신이 ସେମାନେ 계시라는 ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ 사실이나 ଏବଂ 성경에 ଚିହ୍ନକୁ 나오는 ବିଶ୍ୱାସ 기사와 표적 등 କରୁନାହାନ୍ତି। 사람의 능력을 벗어나는 일은 ଏହା ସତ 인정하려 하지를 않지요. ଯେ ପରମେଶ୍ୱର 그러나 ଆକାଶ ଓ 성경의 ପୃଥିବୀ 모든 ସୃଷ୍ଟି 말씀은 କରିଛନ୍ତି 분명한 ଏବଂ 참입니다. ପ୍ରକୃତରେ ସଂକେତ, 하나님께서 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 천지를 ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ 창조하셨다는 ଘଟିଥିଲା। 것도 사실이며 ଏସବୁ 기사와 କାର୍ଯ୍ୟ 표적과 କେବଳ 권능도 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର 모두가 ହିଁ କରିପାରିବେ। 실제로 일어난 일들이지요. ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 창조주 하나님만이 하실 4 수 ଅଧ୍ୟାୟ 있는 48 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, 일들인 것입니다. ଯଦି ତୁମେମାନେ 사람의 지식과 생각으로는 ଲୋକମାନେ 함께 ଚମତ୍କାର, ସଂକେତ, 도대체 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖି 이해도 믿어지지 않기 ତେବେ 때문에 ଆପଣମାନେ 성경을 କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ 부인하려고 କରିବ 하는데 ନାହିଁ? 성경에 있는 기사 표적과 권능들은 다 사실이라 이 말입니다. 요한복음 4장 48절에 예수께서 ମନୁଷ୍ୟ ସୀମା ବାହାରେ 가라사대 ଥିବା ଚିହ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି 너희는 ମନୁଷ୍ୟର 표적과 ଚିନ୍ତାଧାରା 기사를 ଢାଞ୍ଚା 보지 못하면 ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। 도무지 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 믿지 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନୁଭବ 아니하리라 କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 사람의 ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି 한계를 ଭାବୁଛନ୍ତି, 벗어나는 표적과 ସେତେବେଳେ ହିଁ 기사를 ସେମାନେ 볼 ସ୍ୱୀକାର 때 କରିପାରିବେ ଯେ କେବଳ 사람의 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 생각과 ସତ୍ୟ, 틀이 ଯଦିଓ ଏହା 깨어지리라. ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। 여러분들도 많은 기사 표적 권능을 보시고 이런 사람의 지식 이론 틀들이 깨어지셨지 않습니까? 자신은 전혀 불가능하다고 생각했던 ଯେତେବେଳେ 일들을 ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 하나님께서 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ 행하시는 କରୁଛନ୍ତି, 것을 보고 듣고 체험할 때 ତେବେ ସେମାନେ 그동안 ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, 자신이 옳다고 배우고 믿어온 지식과 하나님의 ଯାହାକି 말씀이 ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା 일치하지 ସହିତ ମେଳ 않아도 ଖାଉନାହିଁ। 하나님의 말씀만이 참이요 ତେଣୁ ବାଇବଲରେ 진리라는 사실을 ପରମେଶ୍ୱର 인정할 ଆମକୁ 수 있게 ଦେଖେଇଥିଲେ 되는 것입니다. ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ 그래서 ଏବଂ 성경에 ଚମତ୍କାର 보면 ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 하나님께서는 수많은 권능의 역사들을 ମିଶରରେ ଫାରୋ 행하심으로 ଓ ତାର 하나님의 ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଶା 살아계심을 나타내 10ଟି ପ୍ଲେଗ ମାଧ୍ୟମରେ
ଜୀବିତ 하나님을 믿지 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 않는 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। 애굽의 바로와 신하들에게 3.5 ବର୍ଷର 모세는 ମରୁଡ଼ି ପରେ 열재앙을 통해 ଏଲିୟ 하나님을 ସ୍ୱର୍ଗରୁ 나타내 ଅଗ୍ନି ଆଣିଥିଲେ 드렸습니다. ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ 엘리야 ବର୍ଷା ଦେବାକୁ 선지자는 ଦେଇଥିଲେ। 하늘로부터 불을 끌어내리고 ଯୀଶୁ 3년 반의 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ 가뭄 속에서도 ଏବଂ ଚମତ୍କାର 비를 ମାଧ୍ୟମରେ 내리게 ପ୍ରମାଣିତ 했습니다. କଲେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 예수님께서는 ପୁତ୍ର 기사와 ଅଟନ୍ତି। 표적을 통해 자신이 하나님의 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 아들임을 ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭଲ କଲେ, 증거하셨지요. ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ 사도인 사도 ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 바울은 ନାମରେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 예수 ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। 그리스도의 이름으로 ଯେତେବେଳେ 질병과 ଲୋକମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ 약한 ଦେଖିଲେ, 것을 ଯାହା କେବଳ 치료하시고 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 또 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 귀신을 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ପାରିବ, 쫓아내었으며 죽은 ଏପରିକି 자를 ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ 살렸습니다. ମଧ୍ୟ 이렇게 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 창조주 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 하나님만 ସ୍ୱୀକାର କଲେ। 행하실 수 있는 ସେମାନେ 역사를 ସୁସମାଚାର 볼 ଓ 때 ପରିତ୍ରାଣଦାତା 믿지 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ 않던 କଲେ। 사람들도 창조주 하나님을 인정했습니다. ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। 우리가 살아가는 이 시대에도 이와 같은 ଚିହ୍ନ ଏବଂ 하나님의 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ 역사들은 କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି 반드시 ହେଉଛି 필요합니다. ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। 얼마나 무수한 사람들이 개종을 하고 얼마나 무수한 사람들이 하나님을 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ 영접하게 ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, 그리고 잘 믿지 않고 의심했던 믿는다면서도 ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ 많은 사람들이 ଏଠାରେ 잘 ଅଗଣିତ 믿는 ଚିହ୍ନ ଏବଂ 사람들로 ଚମତ୍କାର ଘଟଣା 변화되는 ଘଟୁଛି 것을 여러분들도 ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ 아십니다. ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ 기사와 ଘଟୁଛି। 표적을 나타내는 하나님의 권능은 믿지 않는 사람들로 하여금 살아계신 창조주 하나님을 믿을 ଅନେକ 수 있게 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 하는 କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା 가장 ଘଟିଛି 확실한 ଏହି 증거가 ମଣ୍ଡଳୀରେ 되는 것이지요. 본 재단을 통해서는 ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଅଧିକ 지금까지 ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି। 무수한 기사와 표적들이 ଉଦାହରଣ 나타났으며 ସ୍ୱରୂପ 시간이 କର୍କଟ ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଭଳି 지날수록 ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ 예를 ଅକ୍ଷମତା 들어 ରୋଗ 암이나 ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 에이즈를 ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ 비롯하여 ପାଉଛନ୍ତି। 불치, 난치, 질병들이나 연약함, 곧 ଫିଲିପାଇନ୍ସ, 불구된 것들이 하나님의 ହଣ୍ଡୁରାସ, 권능으로 ଭାରତ, 무수히 ରୁଷିଆ, 치료되고 ଜର୍ମାନୀ 있지요. ଏବଂ ପେରୁ ସମେତ 이러한 ଅନେକ 역사들은 ଦେଶର ଡାକ୍ତରମାନେ 한국뿐 아니라 ଏହି ଆରୋଗ୍ୟ 브라질, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ honduras, ଡାକ୍ତରୀ ଭାବରେ 인도, ଯାଞ୍ଚ 러시아, କରିଛନ୍ତି। 독일, 페루 등에서 세계 각국의 ଏହା ପ୍ରମାଣ 의사들이 ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର 직접 ଅନେକ ଲୋକ 확인하고 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ 있으며 କରିବାକୁ 의학 ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ 자료들을 ବିଶ୍ୱାସ 통해 କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 입증되고 있는 사실들입니다. 자, 이러한 증거들을 통해 전 세계 많은 사람들이 ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2ଟି ବିଷୟରେ ପରିଚିତ କରାଇବି। ମାନମିନ୍ ଜୁଆଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚର ସିନିୟର ଡିକନେସ୍ ଜିଙ୍ଗୁକ୍ ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ଯିବା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପୁରା ଶରୀରରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମୁହଁ ଓ ହାତ ସମେତ କିଛି ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଏବେ ଯାହା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସେତେବେଳେ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ହୋସରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଖାଲି ସ୍ଥାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାଂସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି। ଏହା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ତଳ ଶରୀରରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର 100% ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାର ଶରୀରରୁ ଉତ୍ତାପ ବାହାରିଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଇଗଲା।
즉시로 모든 화기가 ତାପରେ 몸에서 떠나가고 ଉଷୁମ 고통이 ପାଣିରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା 사라졌습니다. ସ୍ନାୟୁ, ଶିରା 그리고 나서 ଓ ଚର୍ମର 끓는 କୋଷ 물에 ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜନନ 익어버린 କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 신경과 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 혈관, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 피부가 ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ 하나하나 ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। 재생되기 시작한 것입니다. ଯଦି ସେ 제가 ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥାନ୍ତେ 그때 제가 ତେବେ ସେହି 산기도하는 ପରିସ୍ଥିତିରେ 조치원에 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। 저분을 이제 모셔다 ତେଣୁ ମୁଁ 놨습니다. ତାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଥିଲି 뭐 그대로 뒀다는 ଏବଂ 돌아가실 수밖에 ମୁଁ 없고 ସପ୍ତାହରେ 또 4 병원에 ଦିନ 갔다가 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା 돌아가실 수밖에 କରୁଥିଲି। 없다는 사실을 알기 ସୋମବାର, 때문에 제가 ମଙ୍ଗଳବାର, 기도하는 것을 ବୁଧବାର 저분을 ଏବଂ 이제 ଗୁରୁବାର। 모셔다 놓고 ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋତେ 월, ଶୁକ୍ରବାର 화, ଦିନ 수, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ 목 ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, 4일씩을 기도해 ତାପରେ ମୁଁ 드렸죠. ଦେଖିଲି ଯେ 금요일 ପରମେଶ୍ୱର 날은 ତାଙ୍କୁ 제가 କିପରି ଆରୋଗ୍ୟ 교회를 또 କରୁଛନ୍ତି। 철회하러 오기 때문에요. ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ 그러면서 ମୁଁ ରହୁଥିବା 하나님께서 ଆଖପାଖ 어떻게 ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 치료하시는가를 ଆସୁଥିଲା। 지켜보았습니다. 물론 ଧାନ 당시 이제 여름 더울 ଏବଂ 때입니다. କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଝରଣା ଥିଲା। 냄새도 ତେଣୁ 진동해서 ସେଠାରେ 우리 ବହୁତ ମାଛି 성도님들이 ଏବଂ 와서 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ 보시면 ଥିଲେ। 냄새가 너무너무 진동했지요. ତାର ମାଂସ 또 ସିଝି 제가 있던 ସାରିଛି 곳은 ଏବଂ 주변이 ଏହା ଏକ ଅକାମୀ ମାଂସ 녹이고 ଥିଲା। 갇힙니다. 그리고 개울이 ତାଙ୍କ 흐릅니다. ଚର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 그러니까 ଫାଟି ଯାଇଥିଲା 뭐 파리도 있고 ଏବଂ ତାଙ୍କ 벌레들이 ସ୍ନାୟୁ, 있지요. ଶିରା ଏବଂ ଟିସୁ ସବୁ ଫୁଟି 그런데 ଯାଇଥିଲା। 하나님께서는 ତେଣୁ ସେମାନେ ଅକାମୀ ଥିଲେ। 전능하심으로 저 이미 살은 익어버렸습니다. 아무 କିନ୍ତୁ 쓸모없는 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 살은요. କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା 그리고 ଅଂଶକୁ 피부, ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ 피부야 물론 다 있고 거기에 세포, ଏବଂ ସେ 신경, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 조직, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା 다시 다 ନଥିଲେ। 익어버렸습니다. 아무 쓸모없는 것입니다. ପରମେଶ୍ୱର 하나님의 ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି 방법으로 ଦ୍ୱାରା 저 살들을 ଏହି ସିଝା 걷어내시는 ଅଂଶକୁ 것입니다. 하나님의 ଏବଂ 방법. ଅକାମୀ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ 그러니까 ବାହାର 통증이 କରିଦେଇଥିଲେ। 있습니까? 하나도 통증도 없이 치료받을 때 통증이 하나도 ଯେତିକି ସେ 있지 ତାଙ୍କର 않았습니다. ନୂତନ ଅଙ୍ଗ 그러니까 ନିର୍ମାଣ 하나님의 କଲେ, 방법으로 저 살들을 거두어내시는 겁니다. ସେ 그리고 ସ୍ନାୟୁ, 새로운 살로 ଶିରା ଏବଂ 또 ନୂତନ ମାଂସ 자라게 ନିର୍ମାଣ କଲେ। 하시는 것을 지켜볼 수가 있었습니다. 그리고 ମୁଁ 힘줄도 ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି 조성하시고 ଦେଖୁଥିଲି। 핏줄도 조성하시고 새로운 ପରମେଶ୍ୱର 살들로 ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ 만들어서 ଅଟନ୍ତି। 자라나오게 하시는 것을 볼 수가 있었습니다. ଯେହେତୁ 저는 ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା 옆에서 କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ 지켜보았습니다. ମରିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବ 화상 ପଦ୍ଧତିରେ 부유 세포들은 ପୁନଃ 이미 ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 죽어버렸기에 사람으로서는 କିନ୍ତୁ 재생할 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 도리가 ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ 없었습니다. ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, 그러나 ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା 사람을 ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ 창조하신 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 창조주 ନୂତନ ଭାବରେ 하나님께서는 ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ। 권사님의 화상 ସେ 부위를 କେବେ ବି କୌଣସି ଔଷଧ 완전히 ଖାଇନଥିଲେ କିମ୍ବା 새롭게 ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇନଥିଲେ, 창조해 주신 କିନ୍ତୁ 것입니다. ତାଙ୍କ ମାଂସ ଶିଶୁର ମାଂସ 약 ପରି 한번 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 바르지 ସୁସ୍ଥ 않고 ହେଇଥିଲା। 병원 한번 가지 않았는데 마치 어린아이 살처럼 완치되었지요. 저 몸 위에로 해서 배 କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାଗ ନଥିଲା, 이었습니다. ଯଦିଓ 대부분의 ତାଙ୍କର ଜଳାପୋଡ଼ା ଏତେ 화상은 ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। 병원에 가서 치료한다 해도 보기 싫은 흉터가 남습니다. 그런데 저에게 기도받고 치료받은 ପରମେଶ୍ୱର 권사님은 그처럼 ଆରୋଗ୍ୟ 심한 ପାଉଥିବାରୁ 화상을 କୌଣସି 입었는데도 ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନଥିଲା। 치료받은 후 화상의 흉터도 ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମାଗଣାରେ 남지 ନଥିଲା 않았지요. 또 하나님이 ଏବଂ 치료하시는 ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ 동안 ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 전혀 ହେଇଥିଲା। 고통이 없었고요. ଏପରିକି ସେ 그리고 ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ବଞ୍ଚିଯାଇ 돈도 들지 ପାରିଥାନ୍ତେ, 않고요. ତେବେ 그리고 ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 빠르게 କିଛି ଅଙ୍ଗରୁ ଚର୍ମ 신속하게 ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବାକୁ 치료가 ବର୍ଷ ବର୍ଷ 되었지요. ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତେ। 병원에 간다고 하면 설령 살린다 해도 몇 년이 걸려하고 또 살에 ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର 살을 ସମସ୍ତ 다른 살을 ଅଦକାରୀ ମାଂସ ବାହାର 이식시켜서 କରିଦେଇଥାନ୍ତେ 옮겨야 하고 지금 있는 그 모든 ଏବଂ 살들은 ଏହା କେତେ 전부 ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ 벗겨내야 ହେଇଥାନ୍ତା। 그러니 얼마나 ସେ ପାଗଳ ପରି 고통스럽습니까? ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 그러니까 정신 이상이 돼 버리죠. ଏବଂ ସେ 그리고 ଦାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ 흉터는 또 ରହିଥାନ୍ତେ। 말도 못하게 지는 것입니다. ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ 그리고 ତାଙ୍କ 내 ପରିବାର 가족은 ସଦସ୍ୟମାନେ 또 ମଧ୍ୟ 함께 할 ତାଙ୍କ 수가 ସହିତ 없는 ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ। 설령 살아남는다 해도요. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ 지금도 ବିତାଉଛନ୍ତି। 건강하게 하나님의 나라를 위해 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେବା 봉사하며 କରୁଛନ୍ତି। 행복하게 신앙생활하고 ମନମିନର ଆହୁରି ଅନେକ 있습니다. ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ 이 ଜଳି 외에도 ଯାଇଥିଲେ 우리 성도님들 ଏବଂ 중에는 ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ 중한 ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରି 화상을 ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ 입었으나 ଦେଇଛନ୍ତି। 믿음으로 기도받아 ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 치료된 ସେମାନେ 분들이 କୌଣସି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ 많습니다. କରିନଥିଲେ, 그리고 ମଧ୍ୟ 이렇게 କୌଣସି 창조주 ଦାଗ ନଥାଇ 하나님께서 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 치료해 ଆରୋଗ୍ୟ 주신 ଲାଭ 경우는 କରିଛନ୍ତି। 모두가 동일하게 ଏହି 약 ଜଳାପୋଡ଼ା 한번 바르지 ଅନ୍ୟ 않아도 ରୋଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ 신속히 치료될 뿐만 아니라 흉터도 남지 않는 것을 ଏବଂ 볼 ଆପଣ ଦିନେ 수가 କିମ୍ବା 2 ଦିନ 있습니다. ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 근데 화상만은 다른 ଅନ୍ୟ ରୋଗଠାରୁ ଏହା 병화를 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 달려서요. ଅଲଗା। 금방 하루 이틀에 ଅନ୍ୟ 되는 ରୋଗ 것이 ହେଲେ 아닙니다. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 다른 ଦ୍ୱାରା 병은 ରୋଗ ବା ଜୀବାଣୁ 질병들을 ପୋଡ଼ି ପାରିବେ 태워버리면 ଏବଂ ଆପଣ 성령을 ତୁରନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ 태워버리면 ଲାଭ 바로 କରିପାରିବେ। 이게 회복되는 기간만 남는데 저 ପୋଡ଼ିବା 화상은 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାନ 그렇게 ନୁହେଁ। 되질 않습니다. ଆପଣ 왜? ପ୍ରଥମେ 이는 ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା 이미 ମାଂସକୁ ହଟେଇବା 익어버린 ଉଚିତ। 이런 살들을 ଆପଣ ଏହାକୁ 전부 ମାନବ 벗겨내야 ପଦ୍ଧତିରେ 되기 କିନ୍ତୁ 때문에 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 이 ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଦୂର 사람이 କରିପାରିବେ। 뭐 힘으로 벗겨낸 게 아니고 하나님의 능력으로 ତାପରେ ତୁମେ ସେ 하나하나 ଅଂଶକୁ 벗겨내야 ନୂତନ 돼요. ମାଂସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା 벗겨내고 ଉଚିତ। 새로운 살로 ଆଉ ଏଥିରେ 채워야 하기 କୌଣସି 때문에 ଦାଗ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ 그리고 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୂରଣ 하나의 କରିବାକୁ 흉터 ପଡ଼ିବ। 자국이 남지 ସେଥିପାଇଁ 않도록 ସମୟ ଲାଗିବ। 처치가 거룩하게 하나님이 하셔야 ମୁଁ 하기 때문에 ଦେଖୁଥିଲି ଯେ 이렇게 ପରମେଶ୍ୱର 하는 3 ଥର 기간이 ଏହି ଅକାମୀ 필요합니다. ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ 그래서 କାଢ଼ି 벗겨내는 ନେଇଛନ୍ତି। 기간. 그래서 제가 ସେ ଏହାକୁ ଥରେ 지켜보니까 ହଟେଇ ନୂଆ 그때 ମାଂସ ଆଣିବାକୁ ଦେଲେ 하나님이 이 ଏବଂ 이제 ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 성공의 ହଟେଇ ଦେଲେ। 살들을
ସେ ତୃତୀୟ ଥର ହଟେଇଥିଲେ, 베껴내신 걸 봤습니다. ଯେପରି 그리고 କୌଣସି 한 차례 ଅନିୟମିତତା 베껴내시고 କିମ୍ବା 속에서 କୌଣସି ଦାଗ ନ 새살이 ହୁଏ। 자라오게 하시고 또 한 차례 베껴내시고 ତାପରେ 또 ମୁଁ ଦେଖିଲି 자라나게 하시고 그리고 ଶିରା 나머지 ତିଆରି 필요없는 କରିବାର 살을 다 ପ୍ରବୃତ୍ତି। 베껴내시고 또 자라게 하셔서 정확하게 굴곡이 없이 흉터 없이 정확하게 하나님이 입히시는 것을 ଆଖିରେ 보았습니다. ଲାଲ ରଙ୍ଗ 그리고 입히실 ଓ 때 ଶିରା 눈으로 ଦେଖାଯାଉଥିଲା। 보입니다. 힘줄이 만들어지고 ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ 핏줄이 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 만들어지는 ଆରୋଗ୍ୟ 것이 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲି। 새빨갛게 핏줄이 가득한 이런 핏줄들이 새빨간 이런 핏줄들이 ଏଥିପାଇଁ 만들어지기 ମୁଁ 때문에 କେତେ କୃତଜ୍ଞ 눈으로 다 ଅନୁଭବ କରୁଛି। 보입니다. 그래서 저는 하나님이 그렇게 치료하신 과정을 옆에서 ତେଣୁ 눈으로 ସେମାନେ 지켜보았던 କୌଣସି 것입니다. ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ 얼마나 ମଧ୍ୟ 감사한지요. କୌଣସି ଦାଗ ନ ରହି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 그래서 ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ 야간도 바르지 କରିଛନ୍ତି। 않아도 신속히 치료될 뿐만 아니라 흉터도 남지 ଅଧିକାଂଶ 않는 것을 କ୍ଷେତ୍ରରେ 볼 수가 있습니다. ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 또 지난 ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ 2002년 ଲୋକମାନେ 7월 ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ 온두라스에서 ହୁଅନ୍ତି। 연 수십만의 인파가 모인 ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲାଇ 연합회 2002ରେ 성회가 ଯେତେବେଳେ ଆମେ 열렸을 ଏକ 때도 ମିଳିତ କ୍ରୁସେଡ୍ 놀라운 କରିଥିଲୁ, 하나님의 역사가 수없이 ଯେଉଁଥିରେ 일어났습니다. ହଣ୍ଡୁରାସର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 그중에 ଲୋକ 한 ଯୋଗ 가지만 ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ 말씀드리겠습니다. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ 당시 ହୋଇଥିଲା। 12살이었던 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମାମଲା 마리아 ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 도밍게즈는 2살 때 ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ 한꺼번에 ବୟସରେ 시력을 ମାରିଆ 잃어서 ଡୋମିନିଜେଂ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ 각막 ତାଙ୍କ 이식 ଡାହାଣ 수술을 ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି 받았습니다. ହରାଇଥିଲେ 그런데 ଏବଂ 그만 ତାଙ୍କୁ କୋର୍ନିଆ 수술이 ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 실패하여 10년 କିନ୍ତୁ 동안 ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଠିକ୍ ନ ହେବାରୁ 빛조차도 볼 수가 10 ବର୍ଷ 없었지요. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 그런데 କୌଣସି ଆଲୋକ 온두라스 ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। 성회에 참석하여 କିନ୍ତୁ 제게 ଯେତେବେଳେ ସେ 기도를 ହଣ୍ଡୁରାସ 받은 କ୍ରୁସେଡ୍ରେ 후 ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 보이게 ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ 된 କରିଥିଲେ, 것입니다. ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। 사람의 눈을 지으신 창조주 하나님의 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 능력으로 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ 마리아의 ଚକ୍ଷୁ 죽은 ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା 심령이 살아난 ଏବଂ ତାଙ୍କ 것이며 ମୃତ ସ୍ନାୟୁକୁ 그 ପୁନରୁଦ୍ଧାର 밖에도 번개에 କରାଯାଇଥିଲା। 나타난 창조주 ଏସବୁ 하나님의 ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ 역사들은 ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 너무나 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 많습니다. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ 번개 କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 인터넷 ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 홈페이지나 ଆମର 번개 ଚର୍ଚ୍ଚ 부설 ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା 만민 ମାନମିନ୍ ଟିଭି TV를 ଏବଂ ଅନ୍ୟ 비롯한 ଅନୁବନ୍ଧିତ 관련 ଅନୁଷ୍ଠାନର ହୋମ୍ 사이트들에서 ପେଜ୍ରେ ନିଜ ପାଇଁ 많은 ଦେଖିପାରିବେ। 자료들을 통해 확인할 ଯେପରି 수가 있지요. ଆମେ ଏହି ପ୍ରମାଣ 이런 ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା, 증거들을 통해서도 알 수 있듯이 ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ 하나님께서는 ଅଟନ୍ତି 분명히 ଏବଂ ସେ 살아계시며 ହେଉଛନ୍ତି 천지 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, 만물을 창조하신 ଯିଏ ଆକାଶ, 창조주가 ପୃଥିବୀ 되신다는 ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା 사실입니다. ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି 그래서 କରିଛନ୍ତି। 전 세계 이렇게 저희 기도를 통해서 치료받은 ଯେଉଁମାନେ 많은 ସୁସ୍ଥତା 분들을 ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ 병원 ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ 자료들이 ପାଖରେ ରହିଅଛି। 있습니다. ଆସନ୍ତୁ 결론을 ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ 말씀드립니다. କରିବା। 사랑하는 성도 여러분, 시편 ଗୀତ ସଂହିତା 53편 ତାର 53 1절에 ଅଧ୍ୟାୟ 1 보면 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, 어리석은 자는 그 ପରମେଶ୍ୱର 마음에 ନାହାନ୍ତି 이르기를 ବୋଲି ମୂର୍ଖ ଆପଣା ମନେ 하나님이 ମନେ 없다 କହିଅଛି। 하도다. ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, 저희는 부패하며 ସେମାନେ 가증한 ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ, 악을 행하며 ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, 선을 행하는 କେହି 자가 ସତ୍କର୍ମ କରେ 없도다 ନାହିଁ। 했습니다. 만약에 이렇게 전지전능하신 ମୂର୍ଖ ଏବଂ 하나님이 ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ 없다고 କେବଳ 하는 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 사람들은 ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା 저를, କରନ୍ତି, 저를 통해서 କାରଣ ସେମାନେ 나타나는 ତାଙ୍କୁ 이 ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 수많은 권능들을 무엇이라고 설명해야 되겠습니까? 죽은 신경이 살아나고 태어나서부터 보이지 ଯେଉଁମାନେ 않던 ଅନ୍ଧ ସେମାନେ 눈이 ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, 소경이 눈을 뜨고 보이고 ଯେଉଁମାନେ ବଧିର 듣지 ସେମାନେ 못한 ଶୁଣି 귀가 ପାରୁଛନ୍ତି, 듣고 그리고 벙어리가 말을 하고 ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ 알ଜି메이 ଆକ୍ରାନ୍ତ 사망의 ସେମାନେ 증거로 ଚାଲି 예수가 ପାରୁଛନ୍ତି, 일어나 뛰고 걸으며 ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ 각종 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 암 ସୁସ୍ଥ 종류 ପାଉଛନ୍ତି। 이제 말기 전이 된 것까지 그리고 백혈병 너는 에이즈 ଏହି ବିଷୟକୁ 그 ସେମାନେ କିପରି 수많은 ଭାବେ 각색 ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? 병들이 이렇게 치료받는 것은 무엇이라고 설명해야 되겠습니까? 그 잉태하지 못한 많은 ଯେଉଁମାନେ 사람들이 ଗର୍ଭଧାରଣ 기도받고 କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 잉태의 ସେମାନେ 축복을 받는데 이런 ପୁତ୍ର 모든 ପୁତ୍ରୀ 것들을 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ 더더구나 କରୁଛନ୍ତି, 시공간을 초월하여 전 ଆଉ 세계 ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ 사진만 ଗୁଡ଼ାକ ମୋ 보내와도 ପାଖକୁ 그 ପଠାଉଛନ୍ତି, 사진에 기도만 해도 바로바로 치료를 받는 ଆଉ 이 ସେମାନେ 놀라운 ସୁସ୍ଥତା ପାଇ 역사를 ମୋ ନିକଟକୁ ସେ 무엇이라고 ସମସ୍ତ 설명해야 ପଠାଉଛନ୍ତି। 되겠습니까? 그럼 저를 ଆଉ ସେମାନେ 무엇이라고 해야 କେମିତି ଏହାକୁ 되겠습니까? ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? 어리석고 ଆଉ 악한 ମୁଁ କିଏ 사람들은 ଯେ ସମସ୍ତ 자신들이 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ 하나님을 볼 수 କରୁଅଛି? 없다 해서 하나님을 부인하려 ମୂର୍ଖ ଏବଂ 합니다. ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ 그러나 କେବଳ 오늘 말씀을 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 통해 ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ 증거한 ଚେଷ୍ଟା 대로 କରନ୍ତି, 분명히 କାରଣ ସେମାନେ 하나님은 ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 살아계십니다. 천지 만물 속에 ଆଜି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଅନୁଯାୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଉପଦେଶକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। 하나님의 형상을 따라 지음 받았기 때문에 하나님을 닮아야 ଯେହେତୁ 됩니다. ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ, 하나님을 경외하는 ଆମେ 것은 ତାଙ୍କୁ 악은 ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 모양이라도 버리는 것이 하나님을 경외하는 것이라고 했습니다. 여러분들도 하나님을 ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ 정령이 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ 경외한다고 କରୁଛନ୍ତି, 하면 어찌 축복을 받지 못하겠습니까? 어찌 ଆପଣ 치료받지 ସୁସ୍ଥତା କାହିଁକି ପାଇବେ 못하겠습니까? ନାହିଁ? 어떤 문제든 해결받지 못할 일이 어디에 있겠습니까? 그래서 하나님을 경외하고 ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, 지키라고 했습니다. ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, 하지 말라고 하는 ଏହା ହିଁ 거, ମନୁଷ୍ୟର 버리라고 ପୂର୍ଣ୍ଣ 하는 거, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। 또 하라고 하는 거
이런 명령을 ଯଦି ଆମେ ତାହା 지킬지어다. କରିବା ନାହିଁ, 이것이 사람의 ତାହେଲେ 본분이니라. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। 사랑하는 성도님들은 하나님을 ମୁଁ 확실히 ଆଶା କରେ ଯେ 믿으며 ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ 하나님을 ଭାବରେ 경외하여 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ 그 ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, 명령대로 ତାଙ୍କୁ 살아가시기를 ଭୟ କରିବେ 바랍니다. ଏବଂ 그렇게 ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ 사람의 କରିବେ। 본분을 지키며 살아갈 때 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର 창조주 କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେଇଭଳି 하나님께서는 କରିବେ, 여러분을 천국으로 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 인도하실 ପରମେଶ୍ୱର 뿐 ତୁମକୁ 아니라 ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବେ 여러분의 기도에도 ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା 마음의 ଏବଂ ତୁମର 소원에도 ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକର 응답해 ଉତ୍ତର ଦେବେ। 주십니다. 사람으로서는 해결할 수 없는 어떤 문제라도 ଏପରିକି 하나님의 ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ 권능으로 ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେଉଁ 해결해 ସମସ୍ୟାର 주시지요. ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, 이렇게 응답받고 ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ 축복받음으로 କରିପାରିବେ। 하나님을 믿지 않는 세상 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟର 사람들에게도 ଉତ୍ତର ଏବଂ 나는 ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, 하나님을 만났노라 ଆପଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରକୁ 체험했노라 ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତାର ସହ 간증하며 ପ୍ରଚାର 더욱 କରିପାରିବେ 힘있게 ଯେ ମୁଁ 전도할 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 수 ଏପରି ଭାବରେ 있게 ଭେଟିଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ 하시는 କରିଛି। 것입니다. 이처럼 여러분의 삶 속에서 ମୁଁ 날마다 ସଦାପ୍ରଭୁ 하나님의 ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା 역사를 କରୁଛି 체험하며 ଯେ ଆପଣମାନେ 영광을 돌리는 ଆପଣଙ୍କ 여러분이 ଦୈନନ୍ଦିନ 되시기를 ଜୀବନରେ 우리 주 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 예수 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ 그리스도의 କରନ୍ତୁ 이름으로 ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 축원합니다. ମହିମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। 환자를 위한 기도를 하겠습니다. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 아픈 ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ 곳이나 ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି 연약한 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 곳 ପ୍ରାର୍ଥନା 위에 କରିବି। 손을 얹고 기도받으시고 ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 아프지 ଆପଣଙ୍କର 않으신 ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି 분들은 ସେହି ସ୍ଥାନରେ 가슴에 ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ 손을 କରନ୍ତୁ। 얹고 마음의 ଯଦି 소원을 ଆପଣ 위해 ଅସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଛାତିରେ ହାତ 기도받으시기 ରଖନ୍ତୁ 바랍니다. ଏବଂ ଆପଣ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ 전지전능하신 ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 하나님께서는 시공을 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 초월해 କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନକୁ 역사하십니다. ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। 하나님께서는 ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 여러분의 ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ 믿음대로 କାମ କରିବେ। 역사해 ଆପଣ 주십니다. ଯେଉଁଠି ବି ନ 이 ଥାନ୍ତୁ, 시간 ଆପଣ ଯେ 여러분이 ହୁଅନ୍ତୁ 어느 କାହିଁ 곳에 ଥାନ୍ତୁ, 있을지라도 ବିଶ୍ୱାସରେ 믿음으로 ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ 기도받으시면 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 반드시 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ 하나님의 ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। 놀라운 권능을 체험하실 것입니다. 할렐루야. ପ୍ରେମର 전능하신 ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ 사랑의 ପରମେଶ୍ୱର, 아버지 하나님, 이 시간 ହାଲେଲୁୟା। 텔레비전을 통해 ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା 기도받는 ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା 모든 ସମସ୍ତ 하나님의 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 자녀들 ଦର୍ଶକଙ୍କ 위해 ଉପରେ, ତୁମର 모든 ସମସ୍ତ GCN의 ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ 시청자들 ରଖିଛନ୍ତି। 위해 친히 안수하여 ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। 주옵소서. 시공간을 ଦୁନିଆର 초월하여 କୋଣ 전 세계 ଅନୁକୋଣରେ 어느 ବିଶ୍ୱାସରେ 곳에 ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା 있든지 이 ପ୍ରତ୍ୟେକ 시간 ଦର୍ଶକଙ୍କ 믿음으로 ଉପରେ 기도받는 ଆପଣ ହାତ 모든 ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 시청자들 ରଚନାକୁ 위해 ପ୍ରକାଶ 친히 କରନ୍ତୁ, 안수하여 ଯାହା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ 주시옵소서. ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। 믿어지는 믿음을 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 주옵시고 ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ 모든 ଦିଅନ୍ତୁ 부정적인 생각과 ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ 의심의 କରିବେ ଏବଂ 세력을 ସମସ୍ତ 물리쳐 ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ 주옵소서. ଚିନ୍ତାଧାରା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର 모든 କରିବେ। 시험 환란도 물리쳐 주옵소서. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର 머리 ଅଗ୍ନି 끝에서 ଦ୍ୱାରା 발끝까지 ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 오장육부뼈 ଦୁଃଖକୁ 마디마디 ଦୂର 온몸의 କରନ୍ତୁ 신경과 조직과 세포에 ଏବଂ ସେମାନେ 이르기까지 ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ 아픈 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 곳마다 ଗଣ୍ଠି, 성령의 ସମସ୍ତ 불로 ସ୍ନାୟୁ, ଟିସୁ 태우시고 ଏବଂ କୋଷ 주님의 보혈로 ସୃଷ୍ଟିର 씻어 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 주옵소서. ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। 창세 제상의 ମୁଁ 권능으로 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଦେଶ 역사하여 ଦେଉଛି, 주옵소서. ଶତ୍ରୁ 예수 ଶୈତାନ ଏବଂ 그리스도의 ଦିଆବଳ 이름으로 ସମସ୍ତ ରୋଗ, 명하노니 원수마귀 ଜୀବାଣୁ 사단아 ଏବଂ 모든 ଦୁର୍ବଳତାକୁ 질병 ଦୂର 균 କର। 연약함아 물러가라. ସମସ୍ତ 모든 ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ 유행성 ଦୂର ହୋଇଯାଉ। 질병 균들아 ପବିତ୍ର 물러가라. ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ନିରେ 모든 불치 ସମସ୍ତ 난치 ରୋଗ, 병들과 ମହାମାରୀ ରୋଗ, 문득병 ନୂତନ 신종 ଆବିଷ୍କୃତ ରୋଗ 질병 ଜଳିଯାଉ। 듣고 성령의 ସେମାନେ 불로 ସମସ୍ତେ 태움받고 ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। 깨끗하고 강건함을 받을지어다. 위암, 폐암, 간암, 유방암, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ 자궁암, କ୍ୟାନ୍ସର, 대장암, କର୍କଟ ରୋଗ, 피부암 ଫୁସ୍ଫୁସ୍ 등 କର୍କଟ ରୋଗ, 각종 ଅନ୍ତନଳୀ କର୍କଟ 암과 ରୋଗ, 에이즈, ଏଡ୍ସ, 백혈병, ଲ୍ୟୁକେମିଆ, ମସ୍ତିଷ୍କ, 뇌졸중, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହିଳା ରୋଗ, 심장병, 폐병, ହୃଦ ରୋଗ, ଚର୍ମ 위장병, ରୋଗ ଏବଂ 각종 ପ୍ରଦାହକୁ 기능병, ଭଲ କରିବାକୁ 고혈압, ଦିଅନ୍ତୁ। 저혈압, ଆପଣଙ୍କର 당뇨, ସମସ୍ତ 피부병, ପକ୍ଷାଘାତ, 모든 ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୋଗ 염증도 ଭଲ ହେଉ 깨끗함을 ଏବଂ 받을지어다. ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦୂର ହେଉ। 소아마비, 중풍, ସମସ୍ତ 관절염, ଅଟିଜିମ୍ ଦୂର ହୋଇ 기습기도 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। 온전함을 ପବିତ୍ର 입으며 ଆତ୍ମାର 요통, ଅଗ୍ନିରେ 두통, ଜ୍ୱର ଓ ଭୂତାଣୁ 신경통을 ଜନିତ ରୋଗ 비롯한 ଜଳିଯାଉ 모든 ଏବଂ 통증은 ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା 사라질지어다. କରାଯାଉ। 각종 ଏପିଲେପ୍ସି, 사고의 ଅଟିଜିମ୍, 후유증도 ଡିପ୍ରେସନ୍, 깨끗하고 ନର୍ଭସନେସ୍, ସମସ୍ତ 온전함을 ପ୍ରକାର 받으라. ମାନସିକ ରୋଗ ଦୂର 감기, ହେଉ। 몸살, 독감, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ 갑상선 ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ 질환도 ଓ ଶାନ୍ତି ରହୁ। 성령의 불로 ପିତା ପରମେଶ୍ୱର 태움받고 ସୃଷ୍ଟିର 깨끗함을 ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା 받을지어다. ସେମାନଙ୍କର 간질, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ 자폐증, କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 우울증, କରନ୍ତୁ। 노이로제 등 모든 ପକ୍ଷାଘାତ 정신의 ହୋଇଥିବା 질환도 ସବୁ କିଛି 물러가라. କୋହଳ ହେଉ। 마음에서 어둠이 ପଙ୍ଗୁ 물러가고 ଲୋକମାନେ 기쁨과 ଚାଲିବା 평안이 ଏବଂ 임할지어다. ଦିଅନ୍ତୁ। 아버지 하나님, 창조의 최상의 ପିତା 권능으로 ପରମେଶ୍ୱର, 역사하사 ତୁମର 연약한 ସେ ଶକ୍ତି 것마다 ଦ୍ୱାରା 온전케 하여 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 주시옵소서. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 모든 ରୂପେ 마비된 것도 ସୁସ୍ଥତା 풀어지고 କରନ୍ତୁ। 앉은 뱅이는 걷고 뛸지어다. 잘 안 보이는 눈은 ଯେଉଁମାନେ 잘 ପଙ୍ଗୁ 보이라. ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 잘 안 ଚାଲିବାକୁ 들리는 ଦିଅନ୍ତୁ, 귀는 ଦିଅନ୍ତୁ। 잘 ସେମାନଙ୍କର ଆଖି 들을지어다. ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। 소경은 ଯେଉଁମାନଙ୍କର 눈을 ଶୁଣିବାର 뜨며 ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ 귀머거리는 ଶୁଣନ୍ତୁ। 들으며 ଯେଉଁମାନେ 벙어리는 ଅନ୍ଧରୁ ଅଛନ୍ତି 말할지어다. ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତୁ। 잉태하지 못하는 ବଧିରମାନେ 자에게 ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 잉태의 ନୀରବ 축복을 ରହୁଥିବା 주시고 ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ 부러진 ଦିଅନ୍ତୁ। 뼈도 붙여주시며 ଯେଉଁମାନେ ପୋଡ଼ି 화상 ଯାଇଛନ୍ତି 입은 ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା 것도 ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ 온전케 କରନ୍ତୁ। 하여 ସେମାନଙ୍କ ହାଡ଼କୁ 주옵소서. ପୁନର୍ବାର ଜଡ଼ିତ ହେଉ। 마약을 비롯하여 ଯେଉଁମାନେ ମଦ, 각종 약물과 ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିଷ 독극물에 ନିଶାରେ 중독된 ପୀଡ଼ିତ 것도 ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର 성령의 ଆତ୍ମାର 불로 ଅଗ୍ନିରେ 부어 ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। 깨끗게 ମୃତ 하여 କୋଷ 주옵소서. ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ। 죽은 ସମସ୍ତ 자가 ଅନ୍ଧକାର 살아나며 ଜଳିଯାଉ। 죽은 신경과 ସମସ୍ତ 세포가 ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ 살아나게 ବାହାର 하옵소서. କରିଦିଆଯାଉ। 모든 어둠이 물러가며 ମୁଁ 모든 ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 악기도 ଶତ୍ରୁ 나가게 ଶୈତାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ 하여 ଆଦେଶ ଦେଉଛି। 주시옵소서.
ବାୟୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଶୈତାନକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାର ହେଉ। ଅନ୍ଧକାର, ମନ୍ଦ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, କାରିଗରୀ ଆତ୍ମା, ପ୍ରତାରଣକାରୀ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋହଳ ହେଉ। ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଉ, ଆଲୋକ ଆସୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାଂସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାପକୁ ବାହାର କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହଉ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ବିନା ବାଧାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଘର କାମ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆସିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାଠାରୁ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୁମକୁ ମହିମା ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନା କିମ୍ବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଓଠ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। 아멘.